شكرا للدكتورة سيسيل على ورقة العمل الأولى اللي هي تتعلق بالضمانات الغير مضمونة. حقيقة لفت انتباهي هو فكرة وحدة الثروة بالنسبة لرائد الأعمال. حقيقة ما أعرف شو المقصود برائد الأعمال، إذا كان رائد الأعمال كمؤسسة فردية ولا رائد الأعمال من خلال شخص اعتباري، باعتبار نحن في مملكة البحرين أصبح هناك شركات ذات مسؤولية محدودة يملكها شخص واحد، وبالتالي مع فكرة الشخصية الاعتبارية المستقلة والتزام المالك في هذه الشركة في حدود حصته، فكيف ممكن أنا أطبق وحدة الثروة هذه ومسألة المهني والشخصي كمبلغ كثروة لهذا المالك؟ الأمر الآخر اللي حابة أني أنا أعرف عنه أكثر، إحنا طبعاً بحسب القانون المدني لدينا حوالة الحق والكل القائمين هنا يعرفون شروطها، لكن الشيء اللي دخل فيه القانون المدني هو مسألة الحقوق أو الموجودات الآجلة. الموجودات الآجلة اللي هي ممكن أنه هو يتوقع أنه هي بتدخل من ضمن حقوق هذا الشخص. الحقيقة في معاملات مصرفية حاليا تقام أو البنوك يتبعونها كعرف، إنه هو بيكون في ضمانة من خلال العميل لكل موجوداته الآجلة، بالرغم من عدم وجود غطاء تشريعي ينظم هذه العملية كموجودات آجلة، وبالتالي أعتبرها ضمانة وأعطي الأحقية للبنك في هذا النوع من التعامل، بحيث أنه يستطيع أن ينفذ على هذه الديون الآجلة في وقت تصبح ممكنة. هل يعني هاي الفكرة اللي أنا بغيت، هل يستطيع القضاء أنه هو يأخذ بهذا العرف المتبع بالنسبة للبنوك بالرغم من عدم وجود غطاء تشريعي يساعد في هذا الأمر، بأني أنا أعتبرها فعلا ضمانة إلى هذا البنك قدمت من العميل اللي حصل على التسهيل الائتماني بالنسبة لموجوداته الآجلة وليست القائمة؟ شكرا جزيلا. الدكتور حضرتك طالب مكالمة، بس نرجو المداخلات كلها تبقى سريعة عشان نقدر المنصة يبقى عندها وقت للرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكر يعني معهد الدراسات القانونية على تنظيم هذه الملتقى المثمر بإذن الله تعالى، ونشكر الدكتورة سيسيل على المحاضرة القيمة واللي أنا استفدت منها شخصيا وفتحت لنا آفاق جديدة في موضوع الضمانات. يمكن معظم الملاحظات اللي كانت دائرة في ذهني تكلمت عنها الدكتورة وفاء، بس في يعني تساؤل أخير. احنا بالنسبة لنا لما فرقت الدكتورة بين اللي هو الشخص الاعتباري إلى حماية إنه يكون عنده نوعين من الممتلكات، ممتلكات شخصية وممتلكات مهنية، وبالتالي الهدف هو حماية انه يكون في يعني حمايه خاصه للممتلكات المهنيه. احنا عندنا الفكره خاصه بالنسبه للشخص الطبيعي، يعني الشخص المهني الطبيعي. لما نتكلم عن اصحاب المهن اللي هم الاشخاص الطبيعيين العاديين، مثل نقول نجار او خباز او هذا، فنحمي ادوات المهنه الخاصه فيه حتى يستطيع ان يمارس هذه المهنه، وهذا في يعني جانب انساني. لكن احنا لما نتكلم عن ادوات المهنه بالنسبه للشخص الاعتباري، الآن أعتقد أنه إحنا ما تجاوزنا موضوع الإنسان اللي هو نوع من التحفيز، أنه حتى يعني نخلي رائدي الأعمال يستطيعوا أن يمارسوا مهنتهم بدون مضايقات، أو يعني نوع من التحفيز لهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وإبعاد ممتلكاتهم المهنية عن التنفيذ في كثير من الحالات. فما أعرف يعني مدى
انه ممكن ناخذ بهذا الامر. يعني احنا النص في قانون التنفيذ البحريني الجديد هو يتكلم عن ادوات المهنه، لكن ما حدد، لكن ينصرف دائما احنا نظرنا الى اللي هو صاحب المهنه كشخص طبيعي، لكن مدى امكانيه انه احنا ممكن نطبقه على الشخص الاعتباري في ذلك. وشكرا جزيلا يعني. مداخلة أخيرة للمستشار محمود الزوادي، يعني اتفضل يا فندم. في البداية أشكر الدكتورة على العرض، وعندي بس مداخلة بسيطة بخصوص مسألة حرية المدين في إدارة أمواله. أشرتم في العرض بأن هناك حرية للمدين في إدارة أمواله، والقيد على ذلك التصرفات التي قد تفسر بأنها احتيال في مواجهة الدائنين. عندنا في القانون المدني البحريني توسع في هذه المسألة، فقد يكون التصرف اللي يرتكبه المدين أو التصرف اللي يقوم بالمدين قانوني ولا يقصد به الاحتيال في مواجهة الدائنين، ولكن هذا التصرف يرتب حقوق، ينقص من حقوق المدين في مواجهة الغير، أو يرتب عليه التزامات زيادة على الالتزامات اللي هو كانت موجودة عنده. ففي هذه الحالة القانون أعطى الحق إلى الدائن المدين أن يرفع دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته، بحيث أن هذا التصرف يكون غير نافذ وليس له أثر في مواجهة دائن المدين. المسألة الثانية الحق بعدم تحصيل الديون. لما تفضلت وأشرت لهذه المسألة، أيضا القانون المدني البحريني وضع قيود وأعطى الدائن حق بأن يرفع دعوى باسم مدينة في مواجهة مدين المدين، أن يكون المدين طرف في هذه الدعوة ويختصم فيها مدين المدين للمطالبة بالدين المستحق في ذمته إلى مدين الدائن رافع الدعوة. وطبعا إذا قضي في هذه الدعوة يكون الحق المقضي فيه لصالح المدين وليس لصالح الدائن، هو مجرد ضمان لزيادة الوعاء المالي للمدين لما يكون الدائن حاب ينفذ ويستحق الحق اللي عنده. والصورة الأخيرة اللي هو الحق أو الضمانة اللي قررها القانون لمصلحة الدائنين في قانون التنفيذ. القانون استحدث مسألة الإفصاح، ألزم كل مدين صدر في مواجهته حكم قضائي أن يفصح عن ذمته المالية، ورتب جزاء في حال عدم الإفصاح أو الإفصاح عن بيانات غير صحيحة، بأن ذلك يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها. شكرا. شكرا جزيلا لجميع المداخلات اللي الحقيقة كان لها دور في عرض بعض جوانب الموجودة والقائمة في القانون المدني البحريني، واللي هتصب أكيد في صالح مزيد من المناقشات في الجلسات القادمة. اسمحوا لي بس أن أنا أضع رؤوس الأقلام في الموضوعات اللي تم إثارتها، وأطلب من الزملاء في المنصة أن ربما إجابتها تبقى في الجلسات التالية، لأنه العديد من النقاط اللي تم إثارتها الحقيقة محلها العروض التالية فيما يتعلق بالكفالات أو الضمانات الشخصية أو الضمانات العينية بمختلف أنواعها. يمكن ما زال السؤال اللي أثير أكثر من مرة متعلق بالذمة المالية لرواد الأعمال في حال كونهم أشخاص طبيعيين، كيفية الفصل ما بين هذه الذمة المالية، ما هو موقف رواد الأعمال إذا كان شخص اعتباري في شكل شركة شخص وحيد. يمكن ده سؤال أول يحتاج إلى مزيد من التعليق في بداية الجلسة القادمة. الأمر الثاني ما يتعلق باللي أشاره يمكن معالي المستشار خالد عجاجي، متعلق بالمعاملة البنكية. كيف يمكن للبنك أن يفصل في داخل حسابات العميل بين الأموال المرهونة كضمان لدين شخص ثالث وما بين أمواله الخاصة، وكيف يمكن للقائم على التنفيذ أن يصل إلى هذه الأموال أما وأنها ما زالت على اسم وذمة وفي حساب الضامن. الأمر الثالث أشارت إليه دكتورة وفاء، وهو متعلق بالضمان في شكل الأصول غير الملموسة أو ما يطلق عليه المنقولات غير المادية أو غير الملموسة، واللي النهاردة أصبح لها دور أهم بزيادة ما نسميه بالأصول الرقمية والافتراضية. ما أشارت إليه المستشارة معصومة فيما يتعلق بالأصول الآجلة أو الحقوق الآجلة، كيف يمكن أن تكون محلا لضمان قائم وما زالت لم تنتج بعد، وكيف يمكن أن
يكون لها غطاء تشريعي في هذا الإطار. حق الحلول محل المدين في مطالبة المدين الآخر بمستحقاته لتقليل فرصة الرجوع على الضامن. ثم أخيرا فيما يتعلق بالإفصاح، أعتقد أنه العديد من هذه النقاط المثارة باعتباري يعني ليا يعني ميزة أن اطلعت على البرزنتيشن أو العروض التالية، أتصور أنه عدد كبير منها هيتم تغطيتها في المحاضرات القادمة. ما لم يكن للمنصة رأي آخر في أنها تعلق على أمر أو أمرين من هذه الأمور، أفضل لضيق الوقت أن احنا نترك الردود في الجلسات التالية. Si mon cher collègue, vous préférez de répondre à toutes ces questions dans les sessions qui viennent, je pense que ça sera mieux. إذن أعزائي، أعتقد أنه أفضل إذا ما أجبنا على هذه، وذلك لأن نحافظ على الوقت للجلسة الأخرى، إلا في حال كنتم تريدون التعليق على بعض واحدة أو أكثر من هذه النقاط المذكورة. Je vous remercie et je vous remercie pour ces أود أن questions. أشكركم وأن أشكركم بالأخص على هذه الأسئلة، وأود فقط أن أعود إلى بعض النقاط فقط. Le premier point qui me semble avoir retenu votre attention, c'est cette question النقطة الأولى والتي لفتت انتباهكم والتي متعلقة بازدواجية الثروة. ودعوني أقول أن هذه الإجراءات لا تهدف أن يتم تطبيقها عندما تكون ذلك شركة أو شخص اعتباري. ذكرتم أيضا أن يكون لدينا شخص اعتباري ذو مسؤولية موحدة أو وحيدة، وهي المعظم في القانون الفرنسي. وفي هذه الحالة فإن الممتلكات التي تأثر بالنشاط المهني يتم نقلها إلى الشركة، وإذا كان الشخص الاعتباري هو الذي يلتزم بها، فإذا كان هذا الشخص يعني هو الذي يلعب دور الشخص الاعتباري. فمثلا ما أدخلنا السنة الماضية يهدف إلى أن نأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الطبيعيين، يعني عندما يكون عندي شخص طبيعي وفي إطار مهني، لأن هذه الحماية موجودة عندما يكون لدي شخص اعتباري. Concernant la question des sûretés qui peuvent être utilisées sur des biens immatériels, ولديه ممتلكات غير مادية. وبدون أن أخوض بالتفاصيل، فإن المشرع الفرنسي يميل إلى إضافة قيم عندما يكون هناك قيم جديدة، قام بتعديل هذه القواعد لمصلحة المدينين. وهناك قواعد تأخذ بعين الاعتبار من ضمن القانون العام الضمانات من فمثلا من ناحية القواعد التجارية، من ناحية هنا الائتمانات التي يمكن أن يكون عليها ضمانات، ويمكن أيضا دائما يعني احنا عدلناها وحسناها أكثر في التعديلات الأخيرة، كما أننا نقوم بتكييف القواعد لتحسين الائتمان للمدين. هذه لأهم نقطتين. يبدو أن هناك كان ملاحظ فيما يتعلق ب يعني نطاق حق الامتياز أو الرهن العام، ووضع اليد على الممتلكات الآجلة، وهذا أمر سيتطرق له زملائي. وهذه طبعا في خارج يعني فعلا ممتلكات ليست خارج نطاق الملكية، ولكن فعليا ما أن يصبح الدائن ما أن يصبح الدائن يعني دائنا لهذا المدين، فبالتالي أي شيء يدخل في الذمة المالية فهي تصبح أيضا ضمن قدرة التنفيذ لهذا الدائن. ولتحسين هذا الوضع هي فعليا
qui va permettre d'identifier un bien sur lequel on pourra exercer un droit pour un créancier. Voilà, je me limiterai à cela parce que je pense que les autres questions seront abordées dans les interventions suivantes. عليه لأن باقي الأمور سيتم الاستجابة عليها بالتقديمات اللاحقة. شكرا لك جزيل الشكر، سيتم الإجابة عليها. أعتقد أنه دائما زيادة عدد الراغبين في الحديث، زيادة موضوعات المثارة تدل على ثراء ونجاح الحلقة الأولى أو الجزء الأول من هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. عودا حميدا مرة أخرى إلى الجلسة الثانية من اليوم الأول في هذا الملتقى العلمي بعنوان تطور الضمانات في القانون المدني الفرنسي. الحقيقة الجلسة الأولى كانت جلسة ثرية، تناولنا فيها موضوعين. الموضوع الأول هو ما يتعلق بالحق العام للدائنين في حالة عدم وجود ضمان، وأثير فيه العديد من التساؤلات، وأيضا تناولنا كيف تم التطور من حيث المشاكل، الأهداف، المحددات والآليات والإجراءات التي تمت لتعديل القانون المدني الفرنسي في هذا الإطار دون الدخول في التفاصيل. أعتقد حان الوقت إلى أن ننتقل إلى مستوى آخر من التفاصيل فيما يتعلق بكل نوع من أنواع الضمانات. ومحدثنا في هذه الجزء هو السيادة العميد أوليفيه جو، وهو أستاذ القانون الخاص وعميد كلية الحقوق بجامعة جان مولان وليون 3، وكان أيضا وكيلا سابقا للكلية. والحقيقة العميد أوليفيه جو له العديد والعديد من الكتب والأبحاث المنشورة، أكثر من 90 بحثا في موضوعات القانون المدني بمختلف أنواعها، عشرات الكتب المحررة بشكل فردي أو بشكل ثنائي. زي ما قلت لحضراتكم يمكن في المقدمة صدر له أخيرا الطبعة 9 من كتاب قانون الضمانات، وندرك جميعا معنى أن يصدر من ذات الكتاب 9 طبعات، معناها أنه واحد من الكتب المرجعية المهمة في هذا الخصوص. أيضا له كتاب حديث في موضوع من الموضوعات الهامة، وهو المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من الجانب الأكاديمي والإداري، ولكنه أستاذ ذائر في العديد من الجامعات الدولية في اليابان وفي كندا وفي أسبانيا، وهو أيضا يعني قائم على إدارة مراكز بحثية ومجموعات بحثية في مختلف موضوعات القانون المدني، وكما أشرت وعلى الأخص ما يتعلق بأحكام المسؤولية وما يتعلق بأحكام الضمان. بيحدثنا في هذه الجلسة عن موضوع هام ونوع هام من أنواع الضمانات، وهو الضمانات الشخصية أو ما نطلق عليه الكفالة. وهيثير في هذه الجلسة العديد من النقاط المتعلقة بطبيعة هذه الضمانة وحدودها وآثارها وانقضائها وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى أداتين جديدتين أضيفتا أعتقد إلى القانون المدني الفرنسي، وهو ما يسمى بالكفالة المستقلة أو الضمان المستقل، وما يسمى بخطاب النوايا. بإذن الله يعني تكون محاضرة قيمة كما نعلم ونثق في ذلك، وتثير العديد من التساؤلات كما أثارت المحاضرة الأولى. هستأذن سيادة العميد أن الحوار يبقى في حدود 35 دقيقة أو 40 دقيقة عشان نترك فرصة إلى المشاركين أيضا أن يعلقوا. Permettez-moi d'avoir 35 minutes, 40 minutes au maximum pour votre présentation, pour avoir 10 minutes ou 15 minutes à la fin pour avoir un peu de discussion de rapport bahreïnien. Merci bien, mon cher doyen. Monsieur le Président, je vous remercie de cette présentation et je vous redis à toutes et à tous le plaisir que j'ai d'être aujourd'hui parmi vous et à cette occasion de participer avec l'équipe française à cette espèce de défi qui est en 2 matinées, et seulement 2 matinées, vous présenter l'essentiel du droit français des sûretés. Alors, comme vous le savez, il existe 2 grandes catégories de sûreté ou 2 grandes catégories de garanties. Ces 2 expressions peuvent être utilisées
titre de synonyme. Il y a d'un côté les sûretés réelles qui portent sur des biens que nous aurons l'occasion d'étudier demain avec mon collègue Christophe Albigès. Et puis, il y a aussi les sûretés personnelles. Les sûretés personnelles qui vont conférer aux créanciers plusieurs droits de créance contre des personnes différentes pour le recouvrement de la même dette. Alors, plus précisément, une sûreté personnelle permet à un créancier de se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son débiteur en s'adjoignant, en ajoutant un rapport d'obligation supplémentaire, un autre droit de créance contre un ou plusieurs tiers. Et ces tiers, on les dénomme les garants. Vous pouvez d'ailleurs, à travers le document qui vous a été remis, voir le petit schéma qui vous est proposé, dans lequel vous avez un rapport d'obligation principale qui est complété par un deuxième rapport d'obligation qui permet aux créanciers d'avoir un deuxième débiteur que l'on appellera le garant, en plus de son débiteur initial. Alors, si en France, le cautionnement est la plus célèbre des sûretés qui s'inscrit dans ce schéma, il faut faire aujourd'hui une place particulière aux garanties indépendantes qui se sont considérablement développées ces dernières années. Il est également possible de faire appel à d'autres mécanismes, et je me permettrai de vous en présenter un, les lettres d'intention, que nous évoquerons dans un troisième temps, après le cautionnement, après les garanties autonomes. Commençons tout d'abord par dire quelques mots de présentation du cautionnement. Alors, j'ai présenté cette sûreté comme mettant en place un mécanisme équilibré qui tente de ménager à la fois les intérêts du créancier et les intérêts du débiteur, mais également du garant. Et en disant cela, tout s'éclairera lorsque j'évoquerai le fonctionnement, le régime juridique de cette garantie. Le cautionnement, je le disais, est sans doute la plus célèbre des sûretés personnelles françaises. C'est la plus ancienne et donc la plus répandue en pratique, notamment dans le domaine bancaire. Cette sûreté se caractérise, comme je le disais, par le fait qu'elle tente de mettre en place un équilibre entre les intérêts légitimes du créancier, d'obtenir le recouvrement de sa créance, agissant contre un tiers si son débiteur est défaillant. Mais la législation française ménage les intérêts de la caution pour éviter que cette sûreté, cette garantie ne soit à la merci d'un créancier sans scrupules. Alors, pour présenter cette garantie, nous verrons quels mécanismes elle met en place, puis nous soulignerons aussi le fait que le législateur et la jurisprudence en France ont toujours eu la tentation de protéger la caution. Et puis, nous dirons quelques mots qui viendront préciser comment l'opération de cautionnement prend fin. Le mécanisme mis en place par le cautionnement, pour commencer. Il est possible de prendre le support que vous avez, qui vous a été distribué pour pouvoir mieux suivre l'intervention, parce que je vois que les slides ne suivent pas sur l'écran. Alors, le cautionnement met en place une opération juridique triangulaire. En effet, on s'accorde à définir le cautionnement comme un contrat unilatéral par lequel une personne, que l'on appelle la caution, s'engage envers une autre personne, le créancier, à payer la dette d'une tierce personne, le débiteur, au cas où ce dernier serait défaillant. Il s'agit d'une opération juridique triangulaire, comme je l'ai dit. Pour quelle raison? Eh bien, parce que tout d'abord, le cautionnement suppose
comme toute sûreté, une dette à garantir. Il existe donc nécessairement un premier lien entre un créancier et un débiteur. Ce lien, c'est l'obligation principale qu'on appelle aussi l'obligation de base. Cette dette à garantir, elle peut exister au jour de l'engagement de la caution. Tel est le cas, par exemple, d'une caution qui garantit le remboursement d'un emprunt, d'un prêt bancaire, mais la caution peut aussi couvrir une éventuelle dette du débiteur. Tel est le cas, par exemple, si la caution garantit le solde débiteur d'un compte courant, ou alors, compte bancaire courant, ou alors si la caution garantit la bonne exécution d'un contrat. Il en résulte que la caution, lorsqu'elle s'engage, peut ne pas connaître la dette qu'elle pourrait avoir à payer. Il faut ensuite relever qu'il y a un deuxième rapport d'obligation, c'est le contrat de cautionnement qui est passé entre la caution et le créancier. Puisqu'il s'agit d'un contrat, cela implique un échange des consentements entre le créancier et la caution. Il s'agit d'un contrat unilatéral parce que seule la caution s'engage, elle s'engage à payer la dette du débiteur. Pour autant, nous aurons l'occasion de le redire, le créancier, qui doit s'engager de bonne foi, aura aussi un certain nombre d'obligations à respecter à l'égard de la caution. Par exemple, il pourra avoir à informer la caution de la défaillance du débiteur principal si cette défaillance se produit. Et enfin, il existe un troisième lien, celui entre la caution et le débiteur. Parce que si en effet le débiteur n'est pas partie au contrat de cautionnement, il y est évidemment intéressé, puisque une fois que la caution aura payé la dette de ce débiteur, elle pourra exercer un recours contre ce dernier. Parce qu'en définitive, c'est bien le débiteur sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Ceci étant précisé, il importe à présent, et c'est d'une certaine manière la marque de fabrique du contrat de cautionnement, il importe de préciser que le cautionnement se distingue des autres sûretés personnelles puisqu'il met en place une sûreté accessoire. Le caractère accessoire du contrat de cautionnement permettra d'identifier l'opération de cautionnement et donc de la distinguer des garanties autonomes et des lettres d'intention, comme j'aurai l'occasion de le préciser tout à l'heure. Mais ce caractère accessoire permet aussi de bien comprendre comment se met en place l'opération et il permet aussi, ce caractère accessoire, de prendre parti sur le sort de l'opération. Dire que le cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal signifie en effet non seulement que l'obligation de la caution, mais aussi son étendue, sont dépendantes du contrat principal. Alors, s'agissant de l'existence de l'obligation de la caution, il faut préciser que s'il n'y a pas de dette principale, ou si celle-ci est nulle, la caution ne peut pas, par principe, être tenue. Pour quelle raison? Eh bien, parce que privé de son support, le contrat de cautionnement disparaîtrait, ou en tout cas serait voué à l'inefficacité. Dans le prolongement, je vais essayer de faire avancer les slides, pas l'impression. Il faudrait avancer encore un petit peu. Bon, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le schéma sous les yeux.
Donc, je disais que le caractère accessoire du contrat de cautionnement permettait tout d'abord de... maybe it's... Bon, it doesn't matter, I'm going to... Je reviens à mon caractère accessoire, excusez-moi. Je disais que l'obligation principale façonnait l'obligation de la caution. Dans le prolongement de cette règle, et c'est important de le noter, la caution pourra opposer au créancier toutes les exceptions qui tiennent au débiteur principal. Ce qui signifie que la caution se voit le droit d'opposer au créancier des exceptions affectant l'obligation principale, qu'il s'agisse des causes d'inefficacité de l'obligation principale. Ainsi, par exemple, si la caution estimait que l'engagement du débiteur était nul, la caution pourrait s'en prévaloir, puisque en faisant tomber le contrat principal ou l'obligation principale, la caution pourra du même coup être libérée de son engagement. C'est une conséquence du caractère accessoire de cette garantie qui ne se retrouve pas dans les autres sûretés personnelles, comme j'aurai l'occasion de le dire. Alors, le caractère accessoire du contrat de cautionnement permet, dans un premier temps, de mesurer l'existence de l'obligation de la caution, mais il permet aussi de mesurer l'étendue de l'obligation de la caution. Pour dire les choses de manière plus précise, il faut comprendre que, puisque la caution n'est qu'un débiteur en seconde ligne, la caution ne peut en aucun cas devoir plus que le débiteur principal. Ce qui signifie que si le créancier consent des remises de dette au débiteur, eh bien ces remises de dette doivent également profiter à la caution. Il faut donc retenir que pour apprécier le montant de la dette de la caution, il faut apprécier le montant de la dette du débiteur qui façonne et détermine la dette de la caution. Troisième élément à évoquer à propos du jeu du caractère accessoire, ce caractère accessoire du cautionnement aura un impact sur l'identification de la loi applicable dans un contexte international. En effet, il faut savoir que dans le cadre d'un cautionnement international, le caractère accessoire de cette garantie conduit à hésiter sur la loi à appliquer au cautionnement. Le contrat de cautionnement peut en effet être donné par une personne qui n'a pas la même nationalité que la partie au contrat principal. Dès lors, la question se pose de savoir si le contrat de cautionnement doit être soumis à la loi du contrat principal ou alors à la loi du contrat de cautionnement, puisqu'il y a deux contrats qui coexistent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, en droit français, la réponse n'est pas clairement établie. Il est en effet possible de défendre deux positions. La première, c'est que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre, puisqu'il fait naître un contrat à part entière, mais on peut aussi défendre l'idée que le contrat de cautionnement étant accessoire, il doit être soumis à la loi du contrat principal. Je voulais seulement ici me contenter de souligner cette question qui, comme je l'ai dit, n'est pas tranchée en droit français, puisqu'on trouve de la jurisprudence dans les deux sens. Pour cette raison, il est important, me semble-t-il, que les parties prennent le soin de préciser dans le contrat de cautionnement quelle est la loi à laquelle ils souhaitent le soumettre pour anticiper toute difficulté juridique à venir. Le mécanisme du contrat de cautionnement étant présenté, venons-en à présent au contenu de cette garantie. La réforme du droit des sûretés de 2021, qui a été évoquée ce matin, a tenté, comme cela a été précisé, de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différentes parties au contrat.
Alors cet équilibre n'est pas facile à trouver puisqu'il faut d'un côté que le créancier puisse compter sur une sûreté efficace qui lui permette d'être payé en cas de défaillance du débiteur. Mais de l'autre côté, il faut aussi ménager les intérêts du débiteur et les intérêts de la caution qui ne doit pas être à la merci d'un créancier peu scrupuleux. Et ce sont ces deux affirmations qui se contredisent peut-être parfois, qui permettent de comprendre le régime juridique applicable à cette sûreté. Alors, très rapidement, exposons d'abord les obligations de la caution avant d'évoquer les obligations du créancier. S'agissant des obligations de la caution, il est possible d'aller très vite. À quoi s'engage la caution? À payer la dette du débiteur. Lorsque le débiteur principal est défaillant, le créancier peut s'adresser à la caution pour qu'elle honore les engagements du débiteur. Autrement dit, la caution doit payer la dette du débiteur. Encore faut-il que le débiteur soit défaillant et que l'obligation principale soit exigible. Dire que le débiteur principal doit être défaillant illustre simplement l'idée que la caution est un débiteur de secours. Elle n'est logiquement tenue de payer que si le débiteur principal ne le fait pas, c'est-à-dire s'il ne satisfait pas son engagement. Cette idée justifie d'ailleurs que la caution peut se prévaloir de ce que l'on appelle le bénéfice de discussion, c'est-à-dire peut demander au créancier qu'il tente d'abord d'être payé en poursuivant le débiteur. Alors, il est possible pour le créancier d'échapper à cette règle en stipulant ce que l'on appelle la solidarité dans le contrat de cautionnement. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais c'est important malgré tout d'avoir ces éléments à l'esprit. Pour que la caution soit tenue de payer, il faut que le débiteur principal soit défaillant. Il faut aussi que l'obligation principale soit exigible. Et l'obligation de la caution ne peut devenir exigible que si celle du débiteur principal l'est elle-même. C'est là encore une conséquence du caractère accessoire de la sûreté. La caution ne peut être tenue plus durement que le débiteur principal. Ce principe suscite un grand nombre de difficultés d'application, notamment lorsque le terme de l'obligation principale initialement fixée se trouve avancé ou retardé. On aura sans doute demain l'occasion d'évoquer ces situations lorsqu'on confrontera notamment le droit des sûretés au droit des entreprises en difficulté et au droit du surendettement des particuliers. Qu'en est-il à présent des obligations du créancier? Elles se sont multipliées ces dernières années et elles ambitionnent, comme indiqué précédemment, de mieux protéger la caution, notamment lorsqu'elles sont faibles. Ainsi, le plus souvent, il y a des mesures de protection spécifiques qui vont jouer lorsque la caution est une personne physique. Il va de soi que la caution personne physique doit être mieux protégée qu'une caution bancaire, c'est-à-dire lorsque le contrat de garantie est donné par un établissement de crédit. Nous donnerons quelques illustrations des cas dans lesquels une protection est mise en place au profit des cautions, en particulier lorsque ces cautions sont des personnes physiques, en ayant à l'esprit l'idée que cette protection, que certains créanciers jugeront trop importante, pourra les conduire à privilégier d'autres sûretés personnelles, comme par exemple les garanties autonomes. Alors, quelles sont les obligations qui peuvent peser sur le créancier? Il en existe d'abord au moment de la formation du contrat de cautionnement. Par exemple, il est nécessaire, lorsque la caution est une personne physique, de respecter un formalisme en ce que le contrat de cautionnement doit être conclu par écrit et il doit contenir certaines informations, notamment
la limite du montant de l'engagement de la caution. Au moment de l'engagement de la caution, le créancier est tenu également, lorsque la caution est une personne physique, de mettre en garde la caution contre la dangerosité de son engagement. De la même manière, le créancier est tenu de ce que l'on appelle d'une exigence de proportionnalité, ce qui signifie que le créancier doit s'assurer que l'engagement de la caution personne physique est adapté à ses capacités financières, à son patrimoine et à son revenu. Des obligations, il en existe aussi à la charge du créancier lors de l'exécution du contrat de cautionnement. En particulier, le créancier est tenu d'obligations d'information. Il doit informer la caution dès que le débiteur est défaillant, ou encore, il doit annuellement informer la caution de l'évolution de la dette du débiteur. Enfin, toujours au titre des obligations du créancier, il faut souligner que ce dernier doit également veiller aux autres sûretés qu'il aurait pu constituer en plus du cautionnement. On considère en effet que le fait pour un créancier de laisser perdre une sûreté qu'il avait constituée en plus du contrat de cautionnement, comme par exemple un gage ou une hypothèque, donc une sûreté portant sur un bien, eh bien le fait pour ce créancier de laisser perdre cette sûreté pourra conduire à le sanctionner et à lui faire perdre aussi le cautionnement. Je terminerai cette présentation très rapide sur le cautionnement en disant 2 mots de l'issue de l'opération de cautionnement. Il importe ici rapidement de souligner 2 points. Tout d'abord que le cautionnement s'éteint lorsque le débiteur, il faut revenir à la slide qui précède, le cautionnement s'éteint tout d'abord lorsque le débiteur a exécuté ses obligations vis-à-vis du créancier, mais le cautionnement s'éteint également lorsque la caution a satisfait aux obligations du débiteur, c'est-à-dire lorsqu'elle a payé à sa place. Cependant, lorsqu'il en sera ainsi, c'est-à-dire lorsque la caution aura payé à la place du débiteur, elle pourra exercer un recours contre le débiteur pour lui faire prendre en charge le poids définitif de la dette. Alors, il va sans dire que ce recours peut être hypothétique, puisque si le débiteur n'a pas pu payer le créancier, il ne pourra peut-être pas rembourser la caution. En tout cas, la caution pourra espérer, le jour où le débiteur deviendra solvable, elle pourra espérer recouvrer la somme versée au créancier. En conclusion, donc, comme j'ai essayé de le dire très rapidement, le cautionnement essaye de trouver un juste équilibre entre les intérêts des parties à l'opération. Il est très prisé par la pratique. Cela s'explique sans doute par le fait que c'est une sûreté historique, c'est la seule sûreté qui existait dans le Code civil, la seule sûreté personnelle qui existait dans le Code civil de 1804. Mais c'est loin d'être la sûreté la plus efficace, et cela s'explique par le fait qu'aujourd'hui, on peut lui préférer d'autres sûretés qui, quant à elles, sont nées dans la pratique et ont été codifiées en 2006 à l'occasion de la réforme du droit des sûretés qui vous a été présentée ce matin. Je fais référence ici aux garanties autonomes et puis aussi aux lettres d'intention. La garantie autonome, pour commencer. Les garanties autonomes, je l'ai déjà dit, sont nées de la pratique dans le contexte des relations internationales. Bon, là aussi, hein, le slide qui figure anticipe mes développements. Donc, les garanties autonomes sont nées dans le cadre des contextes internationaux et ces garanties signifient que le garant s'engage de manière indépendante par rapport au contrat principal. Cela veut dire que ces garanties ne sont pas accessoires au contrat principal, et c'est d'ailleurs ce qui les distingue fondamentalement du contrat de cautionnement. Alors, quelques mots, comme on l'a fait tout à l'heure pour le cautionnement, s'agissant du mécanisme des garanties autonomes, pour ensuite
voir comment, quel est le régime juridique de ces garanties et comment ces garanties s'éteignent. Les garanties autonomes peuvent se définir comme un engagement contracté par une personne, le garant, à la demande d'un débiteur, que l'on appelle le donneur d'ordre. Vous pouvez regarder le schéma que vous avez sur le document qui vous a été remis. Le garant s'engage à la demande d'un débiteur, le donneur d'ordre, de verser au créancier, le bénéficiaire, une somme d'argent à la demande de ce dernier. À vrai dire, pour comprendre comment ces garanties autonomes, il faut savoir que la pratique s'était posé la question de savoir comment mettre en place une sûreté aussi fiable qu'un dépôt de garantie. Déposer à titre de garantie une somme d'argent, vous êtes sûr, si le débiteur n'exécute pas ses obligations, d'être désintéressé. L'inconvénient du dépôt de garantie d'une somme d'argent, c'est qu'il va immobiliser une somme d'argent pendant la durée de l'opération. Eh bien, la garantie autonome n'a pas cet inconvénient. Pour quelle raison? Eh bien, parce que le garant autonome s'engage à payer une somme d'argent qui, certes, doit être disponible, mais sans qu'il ait à l'immobiliser dès le début de l'opération. Vous l'imaginez aisément, ce sont en pratique les banques, les établissements de crédit qui le plus souvent se portent garant autonomes parce qu'elles peuvent rapidement mobiliser des sommes d'argent importantes. Cela signifie que quand on s'engage dans le cadre d'une garantie autonome, on s'engage à payer une somme d'argent qui est fixée dans le contrat de garantie, que l'on appelle la lettre de garantie, sans pouvoir discuter le bien fondé de la demande du bénéficiaire de la garantie. C'est donc le contrat de garantie qui va indiquer au garant le montant de la somme d'argent qu'il aura à payer au bénéficiaire. Et ce contrat de garantie, qui est autonome, n'est plus fonction du contrat principal, comme c'était le cas du contrat de cautionnement. C'est important d'avoir cet élément à l'esprit puisque ça veut dire que lorsque le bénéficiaire de la garantie demandera à être payé, le garant devra s'exécuter avec l'idée qu'on paye d'abord dès qu'on le demande et on discute ensuite pour savoir si la demande du bénéficiaire de la garantie était bel et bien justifiée. Comme le cautionnement, la garantie autonome, c'est un engagement personnel qui est pris par un tiers à titre de sûreté de la dette principale. Mais contrairement au cautionnement, le garant ne s'oblige pas à payer la dette du débiteur. Il prend un engagement détaché du contrat de base. Si bien que l'inopposabilité des exceptions est la caractéristique majeure de cette espèce de sûreté. C'est ce qu'on va voir rapidement à travers l'étude du régime juridique des garanties autonomes. Alors, je le disais, les garanties autonomes sont nées de la pratique et le législateur français a souhaité intervenir le moins possible, légiférer le moins possible. C'est-à-dire que dans le Code civil, il n'y a qu'un seul texte qui est consacré à cette garantie, alors qu'il y en a des dizaines qui sont consacrés au cautionnement. Pour quelle raison le législateur français n'y a-t-il consacré qu'un texte? Eh bien parce qu'il souhaite que cette sûreté reste façonnée par les contractants, qu'elle reste façonnée par la pratique. Il veut privilégier le jeu de la liberté contractuelle. C'est donc aux contractants qu'il appartiendra de mettre en place la sûreté qui leur paraît la plus adaptée. Et c'est plus précisément le contrat de garantie, que l'on appelle la lettre de garantie, dans un contrat de garantie autonome, qui va venir régir les relations des parties à l'acte. Alors, l'observation des contrats de garantie autonome
montre qu'il existe différents degrés dans la rigueur de l'engagement du garant. Il se peut en effet que le garant s'engage à première demande pure et simple, ce qui signifie qu'il devra payer dès lors que le bénéficiaire de la garantie le lui demandera. Le garant peut aussi s'engager à première demande justifiée ou documentaire. Et dans ce dernier cas, il ne paiera le bénéficiaire de la garantie que si ce bénéficiaire produit un document qui, en général, atteste de la mauvaise exécution du contrat principal. Mais vous le voyez, en disant cela, vous pouvez mesurer que les garanties autonomes se voient dotées d'une efficacité supérieure au cautionnement. Parce qu'en effet, il n'est jamais possible pour le garant de se prévaloir de la bonne exécution du contrat principal pour échapper à ses obligations. Il doit payer dès que le bénéficiaire de la garantie le lui demande. Et la seule possibilité qu'il aura d'échapper à ses obligations sera de se prévaloir d'une fraude ou d'un abus, c'est-à-dire d'un détournement de la garantie de sa fonction. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que puisque ces garanties sont, comme je le disais tout à l'heure, le plus souvent données par des banques, il est assez rare que les banques résistent à la demande du bénéficiaire de la garantie pour une raison qui est très simple, qui est de ne pas ternir leur réputation nationale et internationale. Puisqu'une banque qui résisterait au paiement de la garantie pour laquelle elle s'est engagée, elle pourrait tout à fait se discréditer et perdre des clients à l'avenir. Pour cette raison, dans les faits et en pratique, on ne discute jamais du bien fondé de la demande dès lors que le créancier sollicite la banque ou le garant autonome, ce dernier va payer. Quelques mots pour terminer sur cette garantie s'agissant du dénouement de l'opération ou de la fin de l'opération. Par principe, la garantie autonome est stipulée pour une durée déterminée, pour un laps de temps déterminé. La solution contraire la viderait en effet de son intérêt, puisque le garant pourrait cesser ses engagements à tout moment. C'est la raison pour laquelle la garantie autonome prendra fin le plus souvent à l'expiration du terme qui a été fixé par les contractants. Que se passe-t-il si, à l'expiration du terme, le bénéficiaire de la garantie en exige la prolongation? Est-ce que le garant est tenu d'obtempérer? A priori, la tentation est de répondre non. Mais dans ce cas, le bénéficiaire de la garantie, qui serait confronté à un garant qui refuserait de prolonger la garantie, le bénéficiaire de la garantie peut tout à fait demander au garant de payer. C'est une conséquence inéluctable de la technique qui est mise en place. Et pour exprimer cette réalité, il y a une expression qui est utilisée en droit français. Cette expression, c'est proroger ou payer, ce qui signifie que lorsque le bénéficiaire de la garantie demande au garant de prolonger son engagement, le garant n'a pas le choix. Il doit soit payer, soit accepter de s'engager pour un terme plus long. Troisième sûreté personnelle que je souhaiterais vous présenter rapidement pour respecter les délais qui m'ont été impartis, c'est la lettre d'intention. À côté du cautionnement, à côté de la garantie autonome, il y a une troisième sûreté personnelle qui est aussi définie dans le Code civil à travers un seul article, comme pour les garanties autonomes, un article pour les lettres d'intention, un article pour les garanties autonomes dans le Code civil, et puis 35 ou 36 articles, je crois, pour le contrat de cautionnement. C'est dire la différence qui existe entre ces sûretés.
Alors, ces lettres d'intention sont des sûretés qui sont plus particulièrement nées dans les groupes de société. C'est, comme je l'ai dit, un outil qui est né de la pratique, et on s'accorde à définir la lettre d'intention comme l'engagement qui a pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. Soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier. Très concrètement, il s'agit souvent, dans le cadre d'un groupe de société, d'une société mère qui va certifier que sa filiale va satisfaire à ses obligations. Ou c'est une société mère qui va garantir à une banque que sa filiale devra s'acquitter de ses obligations, qu'elle fera tout, plus précisément, pour que sa filiale s'acquitte de ses obligations. Ces lettres d'intention, elles peuvent être diverses et leur portée plus ou moins contraignante. Donc, quelques mots sur leur diversité. Comme je l'ai déjà souligné, ces lettres d'intention se sont développées dans le cadre des groupes de société. Et la première question qui se pose, c'est de savoir jusqu'à quel point la société mère peut être engagée vis-à-vis du créancier. À vrai dire, tout sera question d'espèce, c'est-à-dire fonction du contenu de la lettre d'intention, parce que les engagements vont varier selon l'intention déclarée ou selon la volonté déclarée de celui que l'on appelle le confortant, c'est-à-dire le signataire de la lettre d'intention. Il faut évidemment commencer par préciser que si l'auteur de la lettre d'intention affirme qu'il paye à la place du débiteur, ce ne sera pas une lettre d'intention, mais un contrat de cautionnement, puisqu'ici, comprenez que le garant s'engage à payer la dette du débiteur, et lorsque le garant s'engage à payer la dette du débiteur, c'est un contrat de cautionnement. À l'opposé, il peut s'avérer que la lettre d'intention ne contienne qu'un engagement moral, c'est-à-dire un engagement d'honneur, qui ne lie pas, à proprement parler, juridiquement son auteur. Ainsi, par exemple, le président d'un groupe de société fait part de sa politique de soutien à sa filiale. Cet engagement ne lie peut-être pas juridiquement, mais il ne faut pour autant pas le sous-estimer, puisqu'il y va de l'honneur, de la réputation d'une société ou d'un dirigeant de société. Donc même si juridiquement il n'est pas possible de le contraindre, il reste que la réputation est un élément extrêmement important dans le monde des affaires qui conduira malgré tout à considérer que cet engagement peut avoir des effets juridiques. Ceci étant dit, le plus souvent, l'auteur de la lettre d'intention ne s'engagera pas à payer la dette du débiteur, il ne s'engagera pas que moralement, il s'engagera à faire en sorte que la société débitrice puisse satisfaire à ses obligations. Et dans ce cas, la lettre d'intention fait naître une obligation de faire. Et l'inexécution d'une obligation de faire engendre, en droit français, des dommages et intérêts. Ne pas respecter son obligation de faire pourra conduire celui auprès duquel on s'est engagé à exiger le paiement de dommages et intérêts. Alors, pour être plus précis, l'engagement de faire peut faire naître deux types de situations. D'abord, l'auteur de la lettre d'intention peut s'engager à une obligation de résultat. Il en est ainsi lorsqu'il promet aux bénéficiaires de la garantie promet aux bénéficiaires de la lettre garantie un résultat précis. C'est le cas, par exemple, lorsque le signataire de la lettre d'intention indique qu'il mettra à la disposition de sa filiale les moyens d'honorer sa dette. C'est le cas encore
lorsqu'il indiquera qu'il fera tout son possible pour que le débiteur satisfasse à ses obligations. Mais le signataire de la lettre d'intention peut aussi s'engager à une obligation de moyens. Ici, il ne promet pas un résultat, mais il s'engage à faire diligence pour que le débiteur s'exécute. Ainsi, s'il affirme qu'il veillera au bon déroulement d'une opération, on considérera que cet engagement s'analyse comme une obligation de moyens. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une société mère promet d'essayer de faire respecter les engagements souscrits par sa filiale. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences qui s'attachent au fait qu'on s'engage tantôt à une obligation de résultat ou de moyens? Eh bien, le garant, comme je l'ai laissé entendre, va engager sa responsabilité contractuelle. Et qui dit responsabilité dit dommages et intérêts, ce qui signifie que le garant sera engagé à payer des indemnités, des dommages et intérêts aux créanciers, dommages et intérêts dont le montant sera identique à la dette impayée. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'on part du principe que le préjudice subi par le créancier, c'est le montant de la créance de ce dernier. Alors, on retrouve ici la distinction entre l'obligation de moyens et de résultats. Si l'obligation auquel s'est engagé le garant est une obligation de résultat, dans ce cas, le garant devra verser des dommages et intérêts dès lors que le résultat ne sera pas obtenu, c'est-à-dire dès lors que le débiteur ne remboursera pas sa dette. En revanche, si l'obligation est de moyens, le bénéficiaire de la garantie, le bénéficiaire de la lettre d'intention devra prouver une faute du signataire, c'est-à-dire du garant, s'il souhaite obtenir des dommages et intérêts. C'est-à-dire qu'il devra montrer que tout n'a pas été mis en œuvre pour que le garant s'assure de la bonne exécution du contrat. Vous comprenez donc que le bénéficiaire de la garantie a tout intérêt à faire conclure une lettre d'intention qui engagera à une obligation de résultat. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Je terminerai en attirant votre attention que, en fait, quand on s'engage en qualité de garant personnel en France, on peut s'engager à payer 3 choses différentes. Soit on s'engage à payer la dette du débiteur, c'est le contrat de cautionnement, soit on s'engage à payer une somme d'argent qui est fixée forfaitairement dans le contrat de garantie, c'est le contrat de garantie autonome, soit on s'engage à payer une indemnité aux bénéficiaires de la garantie, des dommages et intérêts, dont le montant sera, comme je l'ai indiqué, identique à la créance qui est poursuivie, ou à la créance du créancier. Et donc, le fait qu'on s'engage pour payer 3 sommes différentes explique les différences aussi de régime juridique qui sont applicables à ces 3 sûretés personnelles, qui sont les 3 principales sûretés personnelles en France, mais il en existe d'autres que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder aujourd'hui parce qu'elles sont plus marginales. Mais en tout cas, il me paraissait important que vous ayez à l'esprit cette distinction entre ces 3 situations différentes relevant du droit des sûretés personnelles. Je vous remercie, Madame, Monsieur, de votre attention. شكرا جزيلا للعميد أوليفيه جو الحقيقة على هذه المداخلة القيمة المركزة المنهجية الواضحة الملخصة في نهايتها بالجملة الرئيسية التي تضع الفوارق الواضحة بين
ما يسمى بعقد الكفالة أو الضمانة المستقلة أو خطاب النوايا. الحقيقة هذا العرض هام أعتقد بالنسبة لنا جميعا، لأنه جميعنا يعلم الكفالة ربما، واللي أفرغ لها العميد جو حديث مسهب في بيان مضمونها، خصائصها من كونها علاقة ثلاثية، من كونها ضمانة إضافية، وما يترتب على ذلك من نتائج ومما يتعلق بانقضائها. لكن الحقيقة التفرقة النهائية اللي أشار ليها في أنه في عقد الكفالة يلتزم الدائن بدفع دين المدين، بينما في الضمانة المستقلة ويلتزم فقط بما تعهد به في عقد الضمان وبطريقة تقديرية أو اتفاقية، ربما لا ترتبط بالضرورة بالدين الأصلي أو بما نتج عنه من التزامات. وخطاب النوايا اللي أسهب أيضا في شرحه للتفرقة في مستوياته المختلفة ما بين إذا كانت تتضمن التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل عناية، وكيف أنها في النهاية تبنى على أحكام المسؤولية التقصيرية وليست المسؤولية العقدية. مسؤولية عقدية طبعا، لكنها مبنية على الأضرار التي لحقت نتيجة تقصير من أطلق خطاب النوايا في تحقيق ما وعد به، سواء من بذل الجهد لإلزام المدين بسداد الدين أو في تحقيق الدفع الحقيقي، سواء بشكل مادي مكتوب أو بشكل معنوي لمجرد إعلان المثال اللي قال عليه سيادة العميد رئيس الشركة القابضة أو الشركة الأم، أن سياسة الشركة الأم أنها تعمل على أن تكون جميع الشركات التابعة ملتزمة بسداد مديونيات الشركات التابعة، حتى ولو كانت مجرد إعلان لم يفرغ في شكل عقد، لأنه اعتبر المشرع الفرنسي على ما فهمت من هذه المحاضرة أن خطاب النوايا هو التزام يصدره من يريد أن يتعهد به دون الحاجة إلى قبوله من الطرف الآخر، فهو ينشئ التزامات على عاتق من يحرره تجاه من تلقى هذا الخطاب حتى ولو لم يكن قابلا له أو ملتزما به أو متعاقدا عليه. الحقيقة المحاضرة مهمة لأنها مش بس فيما يتعلق بالضمانة المستقلة أو بخطاب النوايا، واللي أعتقد أنا لست متخصصا في هذا الموضوع في أحكام القانون المدني أو في هذا الموضوع، لكن أتصور أنه تشريعاتنا لا تنظم هذا الموضوع على إطلاقه. ربما هناك سوابق قضائية تتعامل معه لكنها لا تضع بهذا الشكل. ربما الضمانة المستقلة يكون فيها بعض التنظيم يعني على في قانون التجارة، لكن الحقيقة ما يتعلق بخطاب النوايا ربما ليس له أي تنظيم تشريعي ويستدعي البحث. بشكر العميد أوليفيجو مرة أخرى على أنه سمح بأنه يشاركنا. الآن بيوزع على حضراتكم محاضرته مكتوبة في 10 صفحات، هي يعني شكل من أشكال الملخص لجزء من كتاباته في هذا الخصوص، وهي بتشرح بشكل واضح مزيد من التفاصيل اللي ربما لم يسع الوقت ان هو يشملها. اسمح لي سيادة العميد ايضا ان ابدي اعجابي بالتزامك بالوقت وقدرتك على انه حين تريد ان تصل بمعلومتك خلال 45 دقيقة تصل اليها في الوقت المحدد وتفرغ الدقائق الاخيرة للرسالة الاهم، وهي عوامل التفرقة بين ما يسمى بعقد الكفالة والضمانة المستقلة وخطاب النوايا. تظل هناك أسئلة كثيرة مفتوحة، حضرتك أثرت بعضها، ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق، ما يتعلق بمن الذي يحدد ما إذا كان الالتزام المتضمن في خطاب النوايا هو التزام بتحقيق نتيجة أم ببذل عناية، خاصة وأنه قد لا يكون مكتوبا، ما يتعلق بما تعرض له المشرع المدني الفرنسي من محاولة لحماية الشخص الطبيعي حين يكون ضامنا أو ما يطلق عليه الضامن الضعيف من واجبات على عاتق الدائن، سواء بالإفصاح قبل إبرام العقد أو أثناء توقيعه، وحتى أثناء حياة عقد الضمان فيما يتعلق بالإفصاح عن كل المستجدات التي ترد على مديونية الدائن ومدى التزامه ومدى ما قد يلحق به من آثار سلبية تعجزه أو تضعفه في سداد مديونيته. أعتقد أيضا هذا النوع من أنواع الالتزامات ربما يحتاج إلى التفكير والمراجعة في ضوء أحكام أيضا القانون المدني البحريني أو القانون المدني في دول المنطقة. شكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، وأتصور أنه هناك
عديد من الأسئلة أو المداخلات، ناخد البعض منها. شكرا سمعة الدكتور خالد. والحقيقة يعني في البداية أحب أشكر إدارة المعهد الموقر في لتنظيم هذا المؤتمر المهم، والذي يعالج موضوعا من الموضوعات القانونية غاية في الأهمية بالنسبة للمناخ التشريعي أو البيئة التشريعية، وتوفيرها بالشكل المناسب والملائم للاستثمار وللاقتصاد. فالضمانات موجودة في القانون المدني هي المحفز الأساسي أو محفز الرئيسي من محفزات الاستثمار ومن محفزات الاقتصاد، اللي تبنى عليها كثير من المعاملات. فالمستثمر يعني يتعذر عليه أنه هو يغامر ويخوض في عملية الاستثمار إذا لم يكن هناك ضمانات كافية للحصول على حقوق ومزايا. الحقيقة طبعا القانون الفرنسي لا شك أنه يشكل المصدر التاريخي والجذور بالنسبة للقوانين العربية عموما، بدءا من القانون المصري والقانون البحريني. أيضا فيه كثير من النصوص التي يمكن ردها إلى القانون الفرنسي. القانون الفرنسي التطور ظل فترة كبيرة جدا، ربما لم يطاله التغيير، ولكن في الفترة الأخيرة لما يعني هبت رياح قوية جدا جدا في العلاقات القانونية وفي الثورات المعلوماتية والتطور اللي حصل، كان لابد من أن ينفتح باب التعديل على القانون المدني الفرنسي بدءا من عام 2016. وأعتقد أنه أيضا تأثر كثيرا في الفترة الأخيرة بالتوجيهات الأوروبية في مجال العقود وفي مجال المعاملات، وأدى ذلك إلى تغيير حتى في تركيبة العقد نفسها. يعني العقد وأركان العقد نفسها تغيرت فيما قبل 2016 عن بعد 2016، وأيضا ربما تتأثر الضمانات. يمكن المؤتمر بيسلط الضوء على الضمانات المنقولة، ونحن بحاجة أيضا إلى التعرف على ما هي الضمانات المنقولة أو الأموال المعنوية والمحسوسة والأموال الجديدة اللي ممكن تكون مصدر أو مجال للضمانات. فمثلا التأجير التمويلي والائتمان المضمون بنقل الملكية وحوالة المستحقات والبيع مع الاحتفاظ بسند الملكية والبيع مع حق الاسترداد أو الاسترداد والبيع المشروط بسداد الثمن إلى غيره، ممكن كلها تصلح كضمانات منقولة. هل مثلا القانون الفرنسي في التعديلات الأخيرة تناول ما يتعلق باللي هي المنقولات المعنوية والضمانات المنقولة؟ هل هو طور في هذه الضمانات؟ هذا يعني هذه الجزئية الأخرى بالنسبة لسعادة العميد أوليفيه، هل مبدأ تجريد المدين موجود في القانون المدني الفرنسي بصورة واضحة، بمعنى أنه الضامن لن يدفع إلا إذا قام المدين، إلا إذا قام الدائن بداية بمطالبة المدين بالدفع، فإذا عجز المدين عن الدفع يرجع بعد ذلك، يستطيع الدائن أن يرجع على الضامن. فهل هذا المبدأ يعني موجود بصورة واضحة في التشريعات الفرنسية؟ خطاب النوايا الحقيقة ربما أيضا نحتاج إلى يعني التفرقة الواضحة، أن نجري تفرقة واضحة ما بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة، لأن هذه مسألة بتختلف ربما من مهنة إلى مهنة. فقد يكون التزام الطبيب أو المهنيين، القضاء بيتشدد مع المهني على غير أو على خلاف الأشخاص العاديين، فبيعامل المهنيين حتى لو لم يكن التزامه بتحقيق نتيجة بيعاملوا بنوع من الشدة. فهل في اتجاهات مثلا قضائية واضحة للتفرقة ما بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة خاصة بالنسبة للمهنيين؟
وشكرا جزيلا لكم على يعني هذا اللي الحقيقة أسعدنا جميعا. سعادة العميد. الضمانات المنقولة، يعني الضمانات المنقولة غدا بإذن الله لها جزء مهم في السيشن الأولى، لكن طبعا ما أشرت ليه حضرتك فيما يتعلق بخطاب النوايا، وفيما يتعلق بالتفرقة ما بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة أو ما يتعلق بتجريد المدين، كلها أمور أعتقد يعني هيكون لها صداها إن شاء الله في إجابات المنصة، سواء في الوقت المتبقي وهو قليل أو في الغد بإذن الله. يعني عشان نظل متمسكين بيكم فيعني هنؤجل الإجابات إلى الغد عشان نضمن حضور هذه النخبة المتميزة الحقيقة معانا في الإجابات. لنا مداخلة أخيرة للمستشار محمود أستأذنك، ثم تعليق نهائي معالي المستشار. حاضر، يعني ساعة المستشارة نبدأ بيها بقى عشان ما نقدرش اتفضلي سندم، اتفضلي. شكرا دكتور. الشكر الجزيل إلى الدكتور المحاضر. طبعا فيما يتعلق بالضمانات المستقلة أو الكفالة المستقلة اللي نقدر إن احنا نسميها طبقا لقانون التجارة خطاب الضمان، اللي هو يمنحها البنوك وبعض الأحيان شركات التأمين تمنحها. طبعا هو مبلغ معين يدفعه البنك بناء على طلب العميل اللي هو الآمر لمصلحة المستفيد. طيب إذا تضمن خطاب الضمان هذا شرط، طب يفترض أن خطاب الضمان هذا مستقل عن العقد الرئيسي، لكن إذا تضمن شرط يحيل في حالة وجود أي خلاف بين البنك وبين المستفيد حول استحقاقه لمبلغ خطاب الضمان، يحيل إلى العقد الرئيسي في تسوية المنازعات. يعني مثلا عندنا خلينا نقول فيما يتعلق بعقود المقاولات الفيدك، تكون تحكيم مثلا، وحيل إلى أن في حالة منازعات إلى الشرط المنصوص عليه في عقد الفيدك كتسوية منازعات بين الأطراف. ألا يخرج هذا الشرط خطاب الضمان عن مفهوم القانوني؟ شكرا. في البداية شكرا على العرض القيم. تناولت في العرض مسألة الكفالة باعتبارها أشهر صور أو أحد أشهر صور الضمانات اللي ممكن يقدمها المدين للدائن. هناك مسألة قانونية تناولها أو علاقة قانونية تناولها القانون البحريني أو نظمها القانون المدني البحريني، فاعتقادي ممكن تكون ضمانة يستطيع المدين أن يقدمها للدائن أيضا، وهي مسألة الاشتراط لمصلحة الغير. فممكن أن المدين يدخل في علاقة تعاقدية مع طرف آخر ويشترط أن الالتزام الناتج عن هذه العلاقة ينفذ لمصلحة الدائن المدين نفسه. فممكن هذه أيضا يستطيع المدين أن يقدمها كضمانة لدائنة بسداد الدين اللي عليه أو الالتزام اللي عليه. المداخلات الثلاثة. Vous avez 3-4 minutes pour faire dernière remarque et vous allez avoir plus de temps demain matin. On va commencer par vous-même encore une fois pour répondre ou pour compléter tout ce que vous voulez dire à propos de ces questions très importantes qui étaient abordées aujourd'hui et les questions ont été posées de notre collègue. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, peut-être tout d'abord pour répondre à l'une des premières questions qui a été posée, qui me semble-t-il, était de savoir, hein, si la traduction était bonne, quelle serait la sûreté la plus facile à exporter
du modèle français vers le modèle du droit de Bahreïn. Il me semble que c'est la garantie autonome qui est la sûreté la plus facile à exporter ou en tout cas à mobiliser à l'étranger pour de multiples raisons. La première et sans doute la plus importante, c'est qu'il y a déjà des conventions internationales qui viennent régir cette garantie. Et dès lors qu'on souhaite avoir un régime juridique de base, un régime juridique bien ficelé, il suffit de se reporter à cette convention internationale qui est bien connue de la pratique internationale et du commerce international. Donc, je suis persuadé que les banques, les entreprises de Bahreïn travaillent déjà avec les garanties autonomes. Vous souleviez aussi une question qui est importante, qui est celle de savoir ce qui se passe une fois que le garant a payé. Est-ce qu'il pourra facilement recouvrer le montant de la dette du débiteur qu'il a payé? La réponse, elle dépendra de la solvabilité du débiteur. Mais je crois qu'il y a plusieurs situations à distinguer. Il faut toujours, pour commencer, se poser la question de savoir qui se porte garant. Est-ce que c'est un établissement de crédit ou est-ce que c'est une personne physique? Et selon la qualité de ce garant, les mécanismes de protection à mettre en place ne sont pas les mêmes. Si c'est un établissement de crédit qui se porte garant, vous pouvez avoir la certitude qu'il va se protéger, c'est-à-dire qu'il va anticiper l'hypothèse où il aura à payer la dette du débiteur et il va donc aussi prendre des garanties sur le patrimoine du débiteur pour s'assurer que, une fois qu'il aura désintéressé le créancier, il parviendra à obtenir le recouvrement de sa créance. Enfin, elle parviendra, la banque, à obtenir le recouvrement de sa créance. Même s'il faut bien avoir aussi à l'esprit le fait que les établissements de crédit se font payer, rémunérer pour courir le risque d'avoir un jour à payer à la place du débiteur. En revanche, lorsque celui qui s'engage est une personne physique, c'est là qu'on entre dans de mon point de vue, un autre système, ou en tout cas, c'est là que les règles spécifiques de protection qui ont été mises en place par le droit français dans le cadre du cautionnement se justifient. Parce que, comme je l'ai dit dans le cadre de cet exposé, dont vous pourrez avoir un résumé plus précis. Je crois que tout à l'heure, il y a un résumé plus précis qui vous sera sans doute proposé en plus de ce simple résumé du PowerPoint. Donc, ça vous permettra d'aller plus loin dans les détails. Mais lorsque c'est une personne physique qui s'engage, il me paraît effectivement inévitable et nécessaire qu'on mette en place une protection un peu plus importante que celle qui existe que lorsque c'est une personne morale ou un établissement de crédit, parce que la personne physique n'a pas les reins suffisamment solides, ou en tout cas n'a pas le patrimoine qui lui permettra de pouvoir faire face, comme le ferait un établissement de crédit, au paiement de la dette du débiteur. Donc, je crois que l'important, c'est de distinguer en fonction de la qualité de la personne qui s'engage. En titre de garant, est-ce que c'est une personne physique ou une personne morale, pour ensuite identifier le régime juridique pertinent, en tout cas la protégeant ou pas en cas de défaillance du débiteur. Il y avait une autre question, enfin je ne me souviens plus d'ailleurs s'il y a une autre question à laquelle il faut que je réponde, peut-être pouvez-vous me... Je pense le temps qui se coule. D'accord. Parce qu'il faut vous laisser le temps pour manger un petit peu. Je sais que horaire français pour déjeuner, c'est déjà passé. Il y a pas mal de temps et je sais bien les conséquences de ne pas respecter ce temps-là, bien sûr. يعني هيبقى لينا فقط هيبقى لينا فرصة أخرى إن شاء الله في الغد للإجابة على باقي الأسئلة. نعدكم في الغد عشان الكل يجي إن شاء الله. هنوزع على حضراتكم الجزء المكتوب من لهذه المحاضرة، وهو أعدكم إنه قيم وميسر وسهل وفوكس. هم 10 ورقات لكن فيهم الكثير من المعلومات.
للاسف انا طلبت انهم يطبعوا بس ما طلعوش، بس كويس عشان يبقى توزع مع الدوكيمنت اللي هتوزع غدا في المحاضره الثالثه والرابعه. غدا ايضا لدينا محاضرتين مهمين لا يقل في ان شاء الله المستحدثات ومجالات البحث فيهم عن هذا اليوم، سواء فيما يتعلق بالضمانات العينيه سواء كانت منقوله او غير منقوله، ماديه او غير ملموسه. وايضا موضوع اكثر صعوبه حتى بالنسبه لي، وهو الخاص بكيفيه التعامل مع احكام الضمان في حاله الدخول فيما يسمى باجراءات اعاده التنظيم بالنسبه للشركات المتعثره، وكيف يمكن ان تؤثر اتفاقات التسويه او التوفيق سواء كانت رضائيه او قضائيه على احكام الضمان. انا الحقيقه بالحوار اللي حصل النهارده بقيت غيران شويه، نفسي ارجع تاني اتخصص في القانون المدني لانه بحوره واسعه، والحقيقه كما يقولوا هو ابو القوانين، يعني من استطاع ان يلم باركانه ودهاليزه فهو قادر على ان يعمل في اي فرع من فروع القانون الاخر. فيسمح لي اساتذه القانون المدني ان انا احاول يعني اتشعبط فيهم زي ما بيقولوا عشان نعود مره اخرى الى القانون المدني. وكنت اتمنى ان دولنا تمشي على التقسيم اللي ماشي عليه فرنسا اللي هو القانون الخاص والعام، بدلا من التقسيمات الفرعيه المتعدده اللي احنا ملتزمين بيها. كلمه اخيره ل يعني المستشار توني موسى، يعني صاحب الفضل في ابرام هذا الحدث وفي تجميع هذه النخبه، وبعدها مباشره ندعوكم الى الغزاء في القاعه الاخرى باذن الله. دقيقه واحده لأكمل الإجابة التي أعطيت من العميد لكي أكملها مباشرة باللغة العربية. طرحت السؤال عن ضمانات، هل هي مكتوبة في القانون الفرنسي أن الدائن له حق على كل أملاك المدين؟ هذا موجود، لكن كما شرح حضرة العميد أوليفيه جو هناك أكثر من 30 مادة تشرح ما هي الحدود وما هي حقوق كل شخص من الأشخاص في العلاقات الثلاثية. إذن هناك مبدأ عام، لكن المبادئ التي تجد ينبوعها في المبدأ العام مشروحة. إنما في الضمانات المستقلة، الضمانات المستقلة لا يمكن للمشترع أن يكتب متى تكون الضمانة ضمانة نتيجة أو ضمانة ببذل العناية. عندما يكون هناك خلاف على هذه النقطة طبعا اللجوء هو إلى القاضي. والمشترع الفرنسي في التنظيمات الحديثة أخذ كثير من الاجتهادات التي أصدرتها محكمة التمييز الفرنسية على مجرى سنوات عديدة. وأنا لا أشك بأن حتى التشريعات الجديدة ستفتح الأبواب إلى اجتهادات يجب الأخذ بها في المستقبل. شكرا. شكرا جزيلا لحضراتكم، شاكرين وجودكم معنا واستمراركم معنا، وده دليل نجاح مرة أخرى لهذا اليوم الأول من هذا الحدث. وندعوكم إلى وجبة الغداء يعني خفيفة، نتمنى أنك لا تحرمونا صحبتكم في هذا الإطار. شكرا جزيلا، ونراكم غدا صباحا في الساعة 9 بإذن الله. يسعدنا أن احنا نبدأ برنامج اليوم الثاني. شكرا.